Today we are learning. Today our topic is simple past tense. What is simple past tense? The action which is completed. The action which is completed. Let us think about yesterday. మనం నిన్నటి గురించి మొన్నటి గురించి ఈ రోజు కాకుండా వెనుకదంతా గుర్తు చేసుకున్నాం. అదంతా పాస్ట్ టెన్స్. అవునా? నిన్న మీరు లేచిన మొదలు ఏమేమి చేసిండ్రో అదంతా పాస్ట్ టెన్స్. అవునా? ఐ వాకప్. వేకప్ అంటే ప్రెజెంట్ టెన్స్. అవునా? ఐ వాక్. WOK. I woke up at 6 AM yesterday. Okay? Actually, I was tired yesterday. So, I slept at 2 AM at night. రాత్రి నాకు నిద్ర సరిగా పట్టలేదు. I slept. స్లీప్ అంటే V1. ఈ పాస్ట్ టెన్స్ లో సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V2. ఓకే? సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V2 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే? The structure of past tense is subject plus V2 plus object. So you all of you should have grip on V1, V2, V3, V4 and V5. Lot of there is. Don't think that all the V1, V2, V3 are same. So you need to by heart all this V1, V2, V3 and subject plus V2 plus object. And here yesterday I was tired. What happened yesterday? We had a delicious dinner, isn't it? We ate. Eaten. Okay? We ate delicious dinner on Thursday. Was it Thursday? Yes. Of course, it may be yesterday. Let us imagine that it was yesterday. What happened yesterday? They honored me. సత్కారం చేశారా? They honored. Honored. They honored me. Is it? You visited yesterday. అవునా? మీరందరూ వచ్చారా ఇక్కడికి? Yes. Did you had your dinner? Yes. You ate or you had a delicious dinner. అవునా? Yes. We enjoyed a lot. అదే విధంగా మీరు నిన్న పొద్దున లేసినప్పటి నుంచి చేసే పనులన్నీ కూడా సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. I woke up at 7 o'clock. తర్వాత ఏం చేసిండ్రు? I drank warm water. I brushed my teeth. Okay? Brush వేరే, బ్రష్ ఏమో V1, బ్రష్ ఏమో V2. I brushed my teeth. I took cup of coffee or tea or whatever it may be. Next, I cleaned my household. Okay? Next, I had my bath. Like I took my bath. I had my bath. I took my bath. Then I prepared. Like I cooked breakfast for my kids, for my husband. Isn't it? అవునా కదా? సాధారణంగా చెప్తున్నాను, మీరు అర్థం కావడం లేదు అనుకోకరు. సాధారణంగా మనం రోజు పొద్దున లేచి చేసేటువంటి పనులే. ఈ రోజు కాదు, నిన్న చేసిన పనులు. అవునా? I cooked breakfast for my family members. లేకపోతే I prepared breakfast. Okay? I kept lunch box. I made. We use V2 here in simple past tense, isn't it? I made them ready to go to school. Okay? Then after they left the house. Okay? The bus arrived and they left. Arrived. Arrive అంటే రావడం, arrived అంటే V2 వచ్చేసింది. The bus arrived and they left. కదా? Then I started my preparation for lunch. One after the other ఉంది కదా మనకు. అలానే మనం నిన్న మొన్న గడిచిన సమయం, what is the past tense? The action which is completed. The action which is completed. For example, they
honored me yesterday. Don't write all of it. They honored me yesterday. ఇప్పుడు ఇది పాజిటివ్ సెంటెన్స్ అవునా కదా? ఇది పాజిటివ్ సెంటెన్స్. సో ఫర్ పాజిటివ్ సెంటెన్స్ ఇన్ సింపుల్ present tense we have subject plus V2, it is a V2, okay? V2 plus object. Is it okay for you? Now in simple present tense we have subject plus V1 plus object. In simple past tense we have V2. Okay? I play cricket or whatever it may be. Seldom. అప్పుడప్పుడు. ఇది ప్రెసెంట్ టెన్స్. ఇది ప్రెసెంట్ టెన్స్. ఇది పాస్ట్ టెన్స్. ఈ పాస్ట్ టెన్స్ లో దే హానర్డ్ మీ ఎస్టర్డే. దిస్ ఈస్ పాజిటివ్ సెంటెన్స్. ఓకే, ప్లస్ అంటే పాజిటివ్ సెంటెన్స్. దీన్ని ఇప్పుడు నెగిటివ్ గా చేయండి. ఎలా చేస్తారు? యాక్చువల్ గా ఎప్పుడైతే సెంటెన్స్ లో మనకు హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉంటుందో ఈజ్, యామ్, ఆర్, వాజ్, వేర్, హ్యాజ్, హ్యావ్, హ్యాడ్ ఉంటే పాజిటివ్ కి కానీ నెగిటివ్ సెంటెన్స్ కానివ్వండి, ఇంటరాగేటివ్ కి కానీ అవి చాలా ఈజీగా ఉంటాయి. కానీ ఇప్పుడు వీ డోంట్ హ్యావ్ హియర్ ఎనీ హెల్పింగ్ వర్బ్. సో హౌ యూ విల్ ఫ్రేమ్ నెగిటివ్? Yes, why did not? Why we use did here? All the past tense takes did. See here, I play cricket. This is present tense. Okay, simple present tense. Do you have helping verb here? No. Then frame a negative question. Negative here. This is positive. Frame a interrogative sentence. Do. Why we use do? Because this belongs to do family. Okay, all the plurals including I, you, they, we, all the plurals belong to do family. All the plurals and all the third person singular belongs to this family. So here we don't have any helping verb, so we use do with plurals and des with third person singular. And in the same way, for past tense there is no do and des. Past is past, so only did is used here. Only did is used. Anni for singular, plural, for all the subject. A subject aina kaanandi, third person singular kaaniyandi, plural aina sari. He, we, they, she, it, girls, boys, girl, boy, teachers, teacher, all the subjects, singular subjects and plural subjects. For all the subject it takes did. So let me negative form. They did plus not is contraction is did. Did plus not is the contraction for did plus not is did. They didn't. Yes, that is not honored. In positive we have honored, but in negative we should write only honor, V1. Plus they did not honor me yesterday. Did you understand here? Subject plus didn't plus V1, not V2. Only in positive sentence we have to use V2. చాలా మంది మర్చిపోతే ఇక్కడ V2 ఉంది కాబట్టి అన్నిట్లో V2 యూజ్ చేస్తారు. నెగటివ్ కి, ఇంటరోగేటివ్ కి, నెగటివ్ ఇంటరోగేటివ్ అన్నిట్లో కూడా V1 రావాలి. ఉట్టి పాజిటివ్ లో మాత్రం, ఓకే, ఓన్లీ పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ లో మాత్రం V2 వస్తుంది. కానీ మిగతా అన్నిట్లో V1 మస్ట్ అండ్ షుడ్. ఆల్ ఆఫ్ యూ కీప్ దిస్ ఇన్ యువర్ మైండ్. సబ్జెక్ట్ ప్లస్ డిడ్ ప్లస్ V1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. అదే విధంగా ఇంటరోగేటివ్. Then did they not honored? Did they honor? Okay, did they honor me yesterday? Question, it is a question mark, is it? So what is the structure? Did plus subject plus V1 plus object. Okay, did you understand? Did plus subject plus V1 plus object. Okay, this is the
Interrogative sentence. What is the negative interrogative? Didn't. Didn't they? Is it honored? Didn't they honor me yesterday? Is it question mark? Yes, this is negative question mark, isn't it? Negative interrogative. So, what is the structure? Didn't plus subject plus V1. This you need to keep in your mind. V1, V1, V1. Not V2. Only in positive statement we have to use V2. And everything is V1. Didn't plus subject plus V1 plus object. Okay? This is the structure for positive, negative, interrogative and negative interrogative. And as you all of you know that we use V2 in positive statement and we use only V1. So you have to be very careful. For example, I slept late at night. I slept. So what is the question? I did not sleep. I did not sleep. Yes. I drank lot of water yesterday. I drank lot of water yesterday. What is the negative? I did not drink. I did not drink. So you should be very careful when you change into negative, interrogative and negative interrogative. So now copy down. Next I will give some more examples. And these are the simple past tense statements. We can't see the helping verbs here. Do you know? And we also have helping verbs in simple past tense. Let us see that afterwards. Now come to this simple examples. India won independence in 1947. India won is, one means this is V2. Win, won, won. Win is V1. Win, won, won. V1, V2 with రెండు V1, V2 with చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినండి. విన్ అంటే ప్రజెంట్ టెన్స్. ఓకే, ఐ విన్ ద గేమ్. ఇప్పుడు మేము ఆడినాము ఐ విన్ ద గేమ్. ఓకే, విన్, వన్, వన్. ఓఎన్ఈ వన్ కాదు, ఓఎన్ఈ వన్ కూడా 1A. ఇది WON కూడా 1A. ఇండియా వన్ అంటే దాని మీనింగ్ వేరే, ఇండియా ఈ స్పెల్లింగ్ వన్ అంటే దాని మీనింగ్ వేరే. అవునా? ఎలా అయితే హోల్ ఉంటుందో సెంటెన్స్ ని బట్టి మనం వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి, వర్డ్ కి మీనింగ్ అర్థం చేసుకోవాలి. ఇండియా వన్ ఇండిపెండెన్స్ ఇన్ 1947 అంటే 1947 లో ఇండియాకి స్వతంత్రం వచ్చింది. ఇక్కడ వన్ ఉంది, ఇది పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్. దీన్ని నెగిటివ్ లో ఎలా చేస్తాం మరి? డిడ్ ఇండియా విన్, డిడ్ ఇండియా విన్. ఓకే, డిడ్ ఇండియా విన్ ఇండిపెండెన్స్ ఇన్ 1947. ఓకేనా? ఎప్పుడైనా పాజిటివ్ లో మాత్రమే V2 వస్తుంది. ఇంటరోగేటివ్ లో, నెగటివ్ ఇంటరోగేటివ్ లో, నెగటివ్ కి అన్నిటికీ కూడా V1 యూజ్ చేయాలి. ఓకేనా? డిడ్ ఇండియా విన్ ఇండిపెండెన్స్ ఇన్ 1947. మరి దాన్ని ఇది ఇంటరోగేటివ్. మరి దీన్ని నెగటివ్ లో ఫాలో చేయాలంటే ఇండియా డిడ్ నాట్ విన్. ఇండియా ఇది పాస్ట్ టెన్స్, ఇది పాస్ట్ టెన్స్ ఉంది కాబట్టి పాస్ట్ టెన్స్ సెంటెన్స్ లో అన్నిటిలో డిడ్ యూజ్ చేయాలి. వెదర్ ఇట్ మే బి సింగులర్ సబ్జెక్ట్ ఆర్ ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్. ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా ఇక్కడ మనకు ఈజ్, యామ్, ఆర్ కి ఉన్నట్టుగా, వాస్, వేర్ కి ఉన్నట్టుగా, హ్యాస్, హ్యావ్ కి ఉన్నట్టుగా సబ్జెక్ట్ ని బట్టి వర్బ్ అగ్రిమెంట్ ఉంటుంది అక్కడ. కానీ ఇక్కడ ఏ సబ్జెక్ట్ ఉన్నా పాస్ట్ టెన్స్ లో వర్బ్ అగ్రిమెంట్ V2నే ఉంటుంది. అవునా? పాస్ట్ టెన్స్ లో ఏ సబ్జెక్ట్ ఉన్నా కూడా వర్బ్ మాత్రం V2నే ఉంటుంది పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ లో. పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ లో. నెక్స్ట్, ఐ స్లెప్ట్ లేట్ ఎట్ నైట్. స్లెప్ట్ అంటే V2. ఐ స్లెప్ట్ లేట్. ఐ స్లీప్ అంటే V1. స్లీప్, స్లెప్ట్, స్లెప్ట్. ఓకే, స్లీప్, స్లెప్ట్, స్లెప్ట్. V1 అంటే స్లీప్. అవునా? స్లెప్ట్ అంటే పాస్ట్ టెన్స్. అయితే ఇప్పుడు మనకి ఈ పాజిటివ్ లో మాత్రమే స్లెప్ట్ అంటాం. మిగతా నెగటివ్ లో, ఇంటరోగేటివ్ లో, నెగటివ్ లో స్లీప్ రాయాలి. స్లీప్ అనేది V1. మరి హీ ఎయిట్ ఓన్లీ చపాతీస్ ఎస్టర్డే. ఎయిట్ అనేది V2. మరి V1 ఏంటి? ఈట్, ఈట్, ఎయిట్, ఈటెడ్. ఈటెడ్.
EATEN. Okay, eat, ate, eat, ate, eaten. Okay, మరి దే వెంట్ టు మార్కెట్. వెంట్ అనేది V2, వెంట్ అనేది V2. మరి మనం నెగటివ్ లో కూడా వెంట యూజ్ చేస్తామా? దే వెంట్ టు మార్కెట్, వాళ్ళు మార్కెట్ వెళ్ళారు, అయిపోయింది ఆ పని, అవునా? ద వర్క్ ఈస్, ద యాక్షన్ ఇస్ కంప్లీటెడ్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద నెగటివ్? దే డిడ్ నాట్. డిడ్ అంటేనే పాస్ట్ టెన్స్, మళ్ళా డబుల్ డిడ్ ఉండదు ఇంకా. దే డిడ్, దే వెంట్ టు మార్కెట్ అంటే దే డిడ్. డిడ్ అనేది పాస్ట్ టెన్స్ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి డిడ్ంట్. మళ్ళా ఇక్కడ V2 డబుల్ సారీ V2 యూజ్ చేయదు, ఆల్రెడీ ఇదే V2 కాబట్టి ఇక్కడ V1 యూజ్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా? దే డిడ్ నాట్ గో టు మార్కెట్. ఎప్పుడైనా నెగటివ్ కానివ్వండి, ఇంటరాగేటివ్ కానివ్వండి, నెగటివ్ ఇంటరాగేటివ్ అన్నిటికీ కూడా గోని యూజ్ చేయాలంటే V1. గో, వెంట్, గాన్. V1 ఏమో అన్ని ప్రెజెంట్ టెన్స్ లో, V2 ఏమో అన్ని పాస్ట్ టెన్స్ లో, V3 గోన్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము? పర్ఫెక్ట్ లో. పర్ఫెక్ట్ లో, ఫ్యూచర్ కాదు. అది ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ లో అయినా, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ లో అయినా, ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ లో అయినా, అన్ని పర్ఫెక్ట్ లో V3 యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, అన్ని పర్ఫెక్ట్ లో V3 యూజ్ చేయాలి. V2 ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి? ఓన్లీ పాస్ట్ టెన్స్. ఓన్లీ పాస్ట్ టెన్స్ పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్. ఓన్లీ పాస్ట్ టెన్స్ పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్. దే గేవ్ మీ ఏ ఫెంటాస్టిక్ గిఫ్ట్. అవునా, చాలా మంచి మంచి గిఫ్ట్ ఇచ్చారు నాకు, అవునా కదా? మొన్న చాలా ఫెంటాస్టిక్ గిఫ్ట్ ఇచ్చారు. గేవ్ మీ, ఇది V2. డిడ్ దే గివ్ మీ? క్వశ్చనింగ్ అయితే డిడ్ దే గివ్ మీ ఏ ఫెంటాస్టిక్ గిఫ్ట్? దే డిడ్ నాట్ గివ్ మీ ఏ ఫెంటాస్టిక్. ఓకే, డిడ్ంట్ దే గివ్ మీ? అవునా, డిడ్ంట్ దే గివ్ మీ ఏ ఫెంటాస్టిక్ గిఫ్ట్? డిడ్ యు అండర్స్టాండ్? ఫర్ ఆల్ ద త్రీ only V1. Give, gave, given. Give, gave, given. Give, gave, gave. Give, gave, given. I read a novel yesterday. I read, R-E-A-D, 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 R-E-A-D. ఇది V1, ఇది V2, ఇది V3. ఇది రీడ్ అంటాం, ఇదే స్పెల్లింగ్ ని ఇది రీడ్ అంటాం, ఇదే స్పెల్లింగ్ ని ఇది రెడ్ అంటాం. రెడ్, రీడ్, రెడ్, రెడ్. అదేంటి మేడం READ రెడ్ కదా? అదంతే, అది వాళ్ళ భాష వాళ్ళ ఇష్టం. అవునా, వాళ్ళ భాషకి వాళ్ళే మాస్టర్లు, వాళ్ళ ఇష్టానికి వాళ్ళ మాస్టర్లు కాము. అవునా? సో ఐ రెడ్ ఏ బుక్. డిడ్ ఐ రీడ్ ఏ బుక్? స్పెల్లింగ్ ఇదే రాస్తాం, స్పెల్లింగ్ ఇదే రాస్తాం, కానీ వివరంలో మాట్లాడతాం. అవునా, డిడ్ ఐ రీడ్ ఏ బుక్ ఎస్టర్డే? డిడ్ంట్ ఐ రీడ్ ఏ బుక్ ఎస్టర్డే? ఐ డిడ్ నాట్ రీడ్ ఏ బుక్ ఎస్టర్డే. Read, V1, okay? So you need to have a grip on V1, V2, V3. Then he bought a nice car. అవునా, నిన్న మొన్న ఎప్పుడో ఒక నెల క్రితము చాలా మంచి ఫెంటాస్టిక్ కార్. He bought, buy, bought, bought. Buy అంటే కొనడం, bought అంటే కొనేసిండు. Buy, B-U-Y, B-U-Y, buy, bought, bought. V1, V2, V3. Okay? Did he buy? Did he buy? Did he buy a new car? Didn't he buy a new car? I did not buy a new car. Did you understand? ఒక పాజిటివ్ లో మాత్రం V2, మిగతా అంతా V1. Did you insert that thing? They wore saree yesterday. మీరు అందరు శారీలో వచ్చారా మొన్న? ఇంత చక్కగా శారీలో వచ్చావునా? You were beautiful on that day. Okay? They were, you, all of you, wore ante V2, W-E-A-R, W-E-A-R, wear, W-O-R-E, wore, W-O-R-N, worn. Wear, wore, worn. Wear, wore, worn. R silent. ఇందులో పెట్టుకోండి, బయట తెలియదు. Wear, wore, worn. They wore a beautiful saree yesterday. They did not wear. They did not wear a beautiful saree. Did they wear a beautiful saree? Okay. Didn't they wear a beautiful saree yesterday? Okay. Did you understand, all of you? Yes. Only for positive we use V2. For all the negative, interrogative,
Negative you use V1. Do you understand? He caught a fish. He caught a dog. He caught a lamb. He caught a goat. Make and whatever, pill in whatever, cook and whatever, caught. Catch, caught. Caught and then he caught a fish and then chepani pattadu. CATCH. Catch. CAUGHC. Catch, same. T. Catch, caught. Catch ante V1 పట్టుకోవడం, caught అంటే పట్టేసిండు. అవునా, పట్టేసిండు. He caught a fish అంటే ఇది జరిగిపోయిన సంఘటన. He catch a fish అంటే పట్టుకున్నాడు చూడండి అన్నట్టు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం. He caught అంటే past tense. ఓకేనా? వాడు ఒక ఫిష్ ని పట్టుకున్నాడు, దొరకొట్టాడు. He did not catch, not caught. Okay, he did not catch a fish. Did he catch a fish? Did he catch a fish? Didn't he catch a fish? Okay, they fought with me. మీకు ఏమైంది? అందరు నాతో పొట్లాడేసి నిన్న. అవును, అందరు పొట్లాడిన నాతో తెలుసా మీకు? వీళ్ళందరూ పొట్లాడిన నాతో నిన్న, ఈ రోజు కాదు. ఓకే, దే ఫాట్ విత్ మీ. అది ఎప్పుడు జరగదు, నాకు ఎవరు చెప్తుంది, నేను అజాత శత్రువులు. దే ఫాట్ విత్ మీ అంటే ఫైట్, ఫాట్. ఓకేనా? ఫైట్ ఈజ్ V1, ఫాట్ ఈజ్ V2, ఫాట్ ఈజ్ V3. ఫైట్, ఫాట్. ఓకే, దే ఫాట్ విత్ మీ. దే డిడ్ నాట్ ఫైట్ విత్ మీ. దే డిడ్ నాట్ ఫైట్ విత్ మీ. Did they fight with me? Did they fight with me? Didn't they fight with me? Okay, all takes V1, only positive takes V2. She lost her purse. She lost her purse. So lost ante V2, lost ante V2. So what is the V1? Lost, lose, loser. Okay, lost, lose. No, lost, lose, lost. V1, V2, V3. ఇంకొక లూజ్ ఉంది. LOOSE, lose. LOSED, lose. ఇది లూజ్. ఇదేమో ఇది కరెక్టా? లూజ్. Say, please go out. This is lose. Za sound. Phonic symbol lo ఇది lose. Phonic symbol lo ఇది lose. ఇది pronunciation lose. ఇది pronunciation ఇది lose. Za sound. Pronunciation lose. ఇది pronunciation lose. Sa sound. Lose అంటే పడిపోయింది. లాస్ట్ అంటే పడిపోయింది, పోగొట్టుకున్నాను, అయిపోయింది. ఐ లాస్ట్ మై పర్స్. ఓకే, ఐ లాస్ట్ మై బ్యాగ్. నిన్నో మొన్న ఎప్పుడవునా షీ లాస్ట్ హర్ పర్స్ అంటే ఆమె పర్స్ పోగొట్టుకుంది. అంటే పాస్ట్ టెన్స్ అయిన సంగతి. సో దీన్ని నెగటివ్ లో చేయాలంటే షీ డిడ్ నాట్ లూజ్. లాస్ట్ కాదు, షీ డిడ్ నాట్ లూజ్. మరి ఈ లూజ్ కి డిఫరెన్స్ ఏంది? ఇది లూజ్ అంటే బదులు చేయడం. అవునా? షీ లూజ్డ్ హర్ షూ లేస్ ని కొంచెం లూజ్ చేసింది, అది లూజ్. ప్యాంట్, వాళ్ళ బాబుకి ప్యాంట్ ని లూజ్ చేసింది, ఇది లూజ్. దిస్ ఈజ్ లూజ్ అంటే పోగొట్టుకోవడం, పడిపోవడం. ఓకేనా? సో షీ లాస్ట్ హర్ పర్స్. Then she did not lose. Did she lose her purse? Didn't she lose her purse? Okay, it is not lose. It is not lose.
lost, lost, loose, loosed, loosed. Okay? Now, అదే విధంగా పాస్ట్ టెన్స్ లో, సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ లో వట్టి మెయిన్ వర్బే ఉంది, అక్కడ హెల్పింగ్ వర్బ్ లేదు. కానీ ఇక్కడ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ విత్ మెయిన్ వర్బ్స్, అంటే మెయిన్ వర్బ్స్ అంటే ఇక్కడ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని మెయిన్ వర్బ్ అన్నాం. అది అక్కడ హెల్పింగ్ వర్బ్ లేవు కాబట్టి హెల్పింగ్ వర్బ్ లేకపోతే ఉన్నాయన్నీ కూడా all are main verbs. Okay, here we have helping verbs. These are the helping verbs. So these are known as main verbs. Okay, these are known as helping verbs. Helping verbs or auxiliary verbs, both are same. Helping verbs. She was an excellent teacher. This is main verb here. This is she was late. This is main verb here. Helping verb here. This is helping verb here. This is excited. This is main verb here. This is helping verb here. This is main verb here. Now let me read. They were tired yesterday. నేను చాలా పని చేసింది కాబట్టి వాళ్ళందరూ టైర్డ్ అయినరా, వాళ్ళందరూ చాలా అలసిపోయారు. అంటే ఇక్కడ they were tired yesterday అంటే ఇక్కడ స్థితిని తెలియపరుస్తుంది కదా, స్థితిని తెలియపరుస్తుంది కాబట్టి మనం అక్కడ హెల్పింగ్ వర్బ్ ఇన్సర్ట్ చేశాం. అవునా? దే వేర్ టైర్డ్ ఎస్టర్డే. ఇక్కడ మీకు హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉంది కాబట్టి ఇది మీకు ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు ఫ్రేమ్ ద క్వశ్చన్ ఆర్ నెగటివ్ ఆర్ ఇంటరాగేటివ్ వాట్ ఎవర్. అవునా? సో నౌ ఫ్రేమ్ చేంజ్ ఇట్ ఇంటూ నెగటివ్. చేంజ్ ఇట్ నెగటివ్. దే వేర్ నాట్. ఓకే, దే వెరింట్. వేర్ ప్లస్ నాట్ కాంట్రాక్షన్ వెరింట్. ఓకే, దే వెరింట్. దిస్ ఇస్ టైర్డ్ కాబట్టి టైర్డ్ అని రాయద్దు, టైర్డ్ అని రాయద్దు. టైర్డ్ 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 టైర్డ్. ఇది 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 ఫోనిక్ సింబల్. టైర్డ్ ఆర్ సైలెంట్. టైర్డ్. ఓకేనా? ఫోనిక్, ఇది ఫోనిక్ సింబల్. మీకు ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీ దొరుకుతుంది. దీన్ని పట్టి మనం దీన్ని పలకాలి. టైర్డ్ 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 టైర్డ్. టైర్డ్ అవద్దు, టైర్డ్ కాదు, తప్పది. ఆర్ ఇస్ సైలెంట్. టైర్డ్ 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 టైర్డ్. దే వేర్ టైర్డ్ ఎస్టర్డే. దే వేర్ నాట్, దే వెరింట్ టైర్డ్. నాట్ టైర్డ్. దే వెరింట్ టైర్డ్ ఎస్టర్డే. వేర్ దే టైర్డ్ ఎస్టర్డే. ఓకే, వెరింట్ దే టైర్డ్ ఎస్టర్డే. నాట్ టైర్డ్. డోంట్ యూస్ V2 in other than past tense. Okay, now she was an excellent teacher. ఇది కూడా స్థితిని తెలియపరుస్తున్నా. She was an excellent teacher. She was not an excellent. She was not an excellent teacher. Excellent ఇంకా దానికి ఇంకా ఇది ఇక్కడ ఇదే మెయిన్ వర్బ్ కాబట్టి ఇక్కడ మీరు V1 V2 with ఏం చేంజ్ చేయని అవసరం లేదు. ఓకేనా? It has become a main verb here. Was she an excellent teacher? That's all. Okay na? Wasn't she an excellent teacher? She was not an excellent teacher. Did you get my point? You were late on Thursday. You were late. You were late. అది కూడా స్థితిని తెలియపరుస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ V1 V2 ఏం చేంజ్ చేయని అవసరం. లేట్ కి లేట్. You were late yesterday. You were not late yesterday. Weren't you late yesterday? Okay na? Were you late yesterday? Okay? Then I was excited. This is main verb. I was excited on that day. Excited అంటే చాలా ఉత్సాహంగా. మరి అంత పెద్ద గిఫ్ట్ ఇస్తే నాకు ఉత్సాహం వస్తుందా రాదా? I was excited on that day. Okay na? I was not excited. Not excited. I was not excited. నెగటివ్ లో ఫార్మ్ చేసేటప్పుడు I was not excited. Did you get my point? Excited. Negative look at I was not excited yesterday on that day. Okay? Was I excited on that day? Was I excited kaadu? Was I excited on that day? Wasn't I excited on that day? Okay? Singular కాబట్టి was యూజ్ చేసాం. ప్లూరల్ అయితే వేర్ యూజ్ చేస్తాం. అన్ని సింగులర్స్ కి వాజ్ యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఐ అయినా ఐ మన సింగులర్ ఫ్యాబ్రిక్ రాదు, ఐ మన ప్లూరల్ ఫ్యాబ్రిక్ రాదు. ఐ వాజ్, యూ వేర్, దే వేర్, షీ వాజ్, హీ వాజ్, ఇట్ వాజ్, గర్ల్ వాజ్, బాయ్ వాజ్, టీచర్ వాజ్, టీచర్స్ వేర్.
woman was women wear, man was men wear. Okay, then I was honored yesterday. I was honored. Okay, I was honored is past tense V2. This is V2. Okay, I was not honored. ED అప్పుడు ED రాదు ఇక్కడ. నెగటివ్ రాసేటప్పుడు honor, honor, honored, honored. ఇది కూడా honor, honored, honored. ఓకేనా? honor, honored, honored. honor అంటే గౌరవపరచడం, అవునా? ఫెలిసిటేట్ చేయడం. నెక్స్ట్, I was honored yesterday. I was not honored yesterday. Was I honored yesterday? Wasn't I honored yesterday? Okay, did you understand? Practice more and more, and you all of you read this once, twice, thrice, and practice more and more to become perfect. Hope you understood it. Okay? Subject plus ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హెల్పింగ్ వర్బ్ ప్లస్ మెయిన్ వర్బ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. అంటే పాస్ట్ టెన్స్ లో ఈ విధమైనటువంటి స్ట్రక్చర్ కూడా ఉంటుంది. నాట్ ఓన్లీ దాట్ బట్ ఆల్సో దిస్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. ఓకే.